예배 오실 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘은 특별히 코너스톤 교회와 코너스톤 교회 찬양팀과 함께 연합으로 찬양을 드립니다. 한국어와 영어가 진행됩니다. 우리 함께 힘차게 박수치며 찬양하겠습니다.
주님 언제 날 생각하시는지 해지는지 내일도 주님 주님도 날 생각하시네 날 사랑하네 Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, has always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, has always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters.
every tongue shall confess Jesus, Jesus, we call you Jesus. Oh, Jesus, the holy name of Jesus, Jesus, Jesus. From my heart, say, from my heart to the head, Jesus, Jesus, center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head, Jesus, Jesus, center, all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you will always be, it's always been you, Jesus. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 오늘 일을 멈추고 주님의 전으로 나와서 예배 드릴 수 있음에 감사합니다. 살아온 날들이 돌아보면 하나님의 은혜였습니다. 하지만 믿음이 연약했습니다. 이 시간 간절히 기도합니다. 한 주간 하나님의 은혜를 잊고 살았던 시간이 용서해 주시옵고, 두려움과 걱정이 우리의 마음을 지배한 교만과 이기심이 우리의 삶을 파괴하도록 내버려 둔 것을 용서해 주십시오. 아버지가 그토록 아낌없이 주신 것과 그리스도께서 우리를 위해 하신 모든 일을 온전히 인식하지 못하는 저희를 용서해 주세요. 연약한 저희들이 어둠에서 빛으로 인도하여 주시고 하나님의 자녀되는 권세까지 주님 은혜에 깊이 감사와 찬양을 드립니다. 주께서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라고 하셨으니 고난을 피하지 말게 하시고 이기며 전진하는 승리자가 되기 원합니다. 맡겨주신 사명, 성령님께서 능력의 옷을 입혀 주시어 하나님의 일과 사명을 잘 감당하게 도와주셔서 우리 뉴성교회의 복을 쏘아 주옵소서. 오늘 뉴성 장학 수여식이 진행됩니다. 우리가 뉴성 장학금으로 우리 지역사회가 사랑을 나누고 우리 형제들과 친교하고 전도의 시간이 될 수 있게 인도하여 주십시오. 많은 분들이 지역사회에 동침하시고 아버지의 사명을 실천하고 있습니다. 아버지께서 기억하시고 이 순간이 많은 성도들께서 씨앗이 되길 기도합니다. 아버지 뉴성 여름학교 단기 선교를 위해 기도합니다. 많은 교육자들, 성도님께서 열심히 준비하고 기도와 헌신하고 있습니다. 아버지 끝까지 모든 분들을 지켜주시고 보호해 주십시오. 모든 사역에 아버지의 사랑이 전달될 수 있게 기도드립니다. 3대 담임 목사님을 청빙하고 있습니다. 하나님의 은혜 가운데 순조롭게 진행되도록 도와주십시오. 하나님이 이미 예비하셨음을 믿습니다. 오늘도 말씀에 뜨겁고 깊은 은혜를 받을 수 있게 박이나 목사님께서 깊은 은혜를 주셔서 저희가 더욱 뿌리 깊은 믿음을 갖고 성령 충만하게 역하게 주옵소서. 오늘의 말씀이 우리에게 생명의 양식이 되게 하옵소서. 사랑하는 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. 아멘.
오늘 주일 본문 말씀은 창세기 43장 29절에서 34절까지입니다. 하나님의 말씀을 경외하는 마음으로 다 함께 일어나셔서 읽겠습니다. 창세기 43장 29절에서 34절까지입니다. 29절은 제가 읽고 교독하겠습니다. 요셉이 눈을 들어 자기 어머니의 아들 자기 동생 베냐민을 보고 이르되 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이 아이냐? 그가 또 이르되 소자여 하나님이 내게 은혜 베푸시기를 원하노라. 얼굴을 씻고 나와서 그 정을 억제하고 음식을 차리라 하매 그들이 요셉 앞에 앉되 그들의 나이에 따라 앉히게 되니 그들이 서로 이상히 여겼더라. 요셉이 자기 음식을 그들에게 주되 베냐민에게는 다른 사람보다 5배나 주매 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워하였더라. 착석하시겠습니다.
loves my family. He plays basketball with me, and he went to the garden with me, and we play games. He is loving. He pays for my soccer. He is the best. He is funny. He plays with me and gives me advice. He helps me. He's a good cook, and he's just a good dad. He's kind. He's funny, and he's special. My dad is funny. He's kind. He cares for me. I love you, Dad. I love my father because he likes to play basketball with me. Also, he really takes care of us and he loves us a lot. Happy Father's Day. I love you, Daddy. Papa 사랑해요. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Dad. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you, Appa. Happy Father's Day. I love you, Dad. Love you, Dad. Happy Father's Day. I love you, Dad. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across a great divide, left behind heaven throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, free my soul for the first time I thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. 장사한 지 사흘 만에 그 무덤이 열렸네. 사망을 이기고 영원히 사셨네. 어린 양 보혈로 난 새롭게 되었네.
Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. 뉴성 장학회는 달라스 캐러튼 지역에 있는 경찰서, 소방서 등의 지역사회에 헌신하는 분들의 자녀들과 백인, 흑인, 한인 유학생들에게 장학금을 지급하고 있습니다. 2020년도 장학금 수상자는 흑인 커뮤니티에서 4명, 백인 커뮤니티에서 2명, 한인 커뮤니티에서 16명, 키즈 클럽 학생 7명, 경찰 자녀 장학생 2명, 총 31명의 장학생을 선발하였습니다. 선발 기준은 신사는 성적, 추천서, 그리고 에세이, 그리고 신앙심이었습니다. 총 6명의 장학위원이 개별 채점 후 합산한 후 전체 미팅에서 전원 통의하여 선발하였습니다. The New Song Scholarship Society is a ministry that provides scholarships to the white, black, and Korean international students as well as the children of those who are dedicated to the local community, such as police and the fire department in Dallas and Carrollton. The 2022 scholarship recipients we had from various communities, a total of 31 scholarship students were selected. Selection criteria was based on religious belief, grades, letter recommendation, and essay. A total of 6 scholarship committee members were individually scored and gathered for a general meeting for the consent. Today, we are going to give Ms. Cindy Johnson. She will be coming out here as the representative to receive the certificate and the flower. And Mr. Rex Redden, who is an Executive Director of Public Affairs, Police and Fire Emergency Management. Scholarship Award 2022 recipient of the New Song Church Scholarship, Cindy Johnson, recognizing an outstanding student for exemplifying character, leadership, and community service, and with this scholarship award for $1,000. I want to first give all honor to God. My name is Sydney Johnson, and I am honored to be one of this year's New Song Church's scholarship recipients. I would like to take this opportunity to say thank you to the New Song Church for your generosity of this scholarship. I am so appreciative of this. I plan to attend the University of Oklahoma in the fall and major in biology and hopefully become a physician's assistant in dermatology. Thank you again, and I will forever be grateful. 안녕하세요. What a coincidence. Today is Father's Day. And what does our Father in heaven want most for us? What's best for us, right? And us as fathers and mothers, we want what's best for our children as well. And what better way to show appreciation and show a gift and a display of affection for our children than to better their education through a scholarship. I thank you all on behalf of all of the parents that are up here and the scholarship recipients that are up here. I thank you all for your generosity and the gift of enlightenment and education that can come through this scholarship. Thank you all,
And on behalf of myself, I have a daughter who is a recipient as well. She's in college in Florida now. And as a police officer for 33 years, it couldn't make me more happy than to know that she's pursuing a college education in criminal justice. And one way you know she's a police officer's daughter is she called me. She was super excited because she was able to get into the class on serial killers. And who else would be excited about that than a police officer's daughter? So thank you very much, and let us pray. Heavenly Father, we thank you for the blessings you give us daily. We thank you for your guidance and you shepherding us through this life. We thank you for the generosity of our fellow Christians here at New Song Church, for the leadership of Pastor Park and all the pastors here who help guide us through the turmoils of life. We ask that you watch over these scholarship recipients and all of us through our days and help us through the darkest of times. Thank you, Lord. May our blessings be upon us all. Thank you. Amen. We are very grateful and joyful that we could able to support you and pray for you. It is my prayer you would get a check after the service, but not only a check, behind the check you will see the greatest gift, new song that God is going to give to you. Thank you so much. Also, Mr. Redden, we appreciate you being a city gatekeeper and make us safe. And we are grateful all the time for your presence, and we are so honored to have you in our church. 다시 한번 이분들에게 감사와 박수. 네. 오늘 코너스톤 다운타운에 전에는 마약 이렇게 매춘이 흥행하던 그런 도시에 교회, 건강한 교회로 지역을 섬기는 코너스톤 교회 형제 자매들이 오셔서 오늘 찬양을 인도해 주셨습니다. 우리랑 부르는 찬양의 장르와 스타일이 다르지만 여러분이 하나님 앞에 서로 인정을 초월하는 그런 연합됨을 동참하는 귀한 모습을 여러분들께 감사드리고, 앞으로 조만간 저희 교회에서 또 다운타운 코너스톤 교회를 방문해서 또 우리 한국 테이스트를, 찬양의 테이스트를, 예배 테이스트를 그분과 함께 나눌 때 많이 가셔서 흑인들을 격려하고 사랑하고 기도하는 저희가 되기를 바랍니다. 오늘 영상에 말씀드리기 전에 오늘 2층에 카페 오프닝이 11시 40분에 있습니다. 우리 자녀들이 좀 편한 공간을 만들기 위해서 귀한 카페를 만들었는데 11시 40분이나 그 전후에 가셔서 한번 주위를 돌아보시고 학생들을 격려하고 힘을 주시기를 바랍니다. 오늘 아버지 날인데 그 자녀들이 나와서 우리 아빠가 the best, 최고다 이런 말을 했죠. 그렇죠? 근데 정작 그 아빠의 아내들은 남편이 최고가 아니다 이렇게 생각하는 경향이 종종 있는 것 같습니다. 아이들이 보는 아빠의 모습과 옆에 아내들이 보는 남편의 모습에 차이가 있는 것을 우리가 보게 되는데, 저는 먼저 남편을 잃고 땅에 묻은 그 아내들 있죠. 그 장례를 집례한 경험을 가지고 있습니다. 반대로 남편을 땅에 묻은 그 아내들의 슬픔도 함께 동참한 경험을 가지고 있습니다. 이분들이 서로 부부로 살 때는 불목도 하고 좀 상대방이 마음에도 들지 않은 이야기를 간간히 하지만 정작 내 남편과 아내가 땅에 묻혔을 때 나에게 가장 소중한 나의 베스트, 하나님이 나에게 가장 어울리는 남편과 아내를 주신 것을 내가 모르고 살았다. 막상 내 곁을 떠나고 보니까 내가 실감이 된다 하면서, 만일 내 남편이, 내 아내가
살아 돌아올 수 있다면 나는 그를 영원한 베스트로 사랑하겠다라는 이야기를 여러 번 들었습니다. 아내가 세상을 떠나고 남편이 떠나서 그런 마음을 갖는 것도 귀한 거지만 내가 옆에 있을 때 조금 마음에 안 들어도 하나님이 최고의 아내와 최고의 남편을 주셨다, 이렇게 믿음으로 선포하시기 바랍니다. 오늘 아버지 날 남편들에게 한번 감사 박수 저희가 드리기를 원합니다. 우리 하나님께서 사람을 창조하시고 남편에게 주신 최초의 당부가 있는데 그 당부 3가지입니다. 저는 가정과 사회와 나라가 하나님이 가정해 주신, 남편에게 주신 이 3가지의 당부를 떠났기 때문에 오늘날 가정과 사회에 너무나 많은 문제가 쓰나미처럼 있다고 보는데, 하나님이 주신 3가지 당부는 창세기 2장 15절부터 17절에 나와 있는데 우리 아내들만 읽도록 하겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 명하여 이르시되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라, 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 여기 보시면 하나님이 남편에게, 아버지에게 주신 3가지의 당부는 뭐냐면, 첫째는 work, 경작하라, 일하라는 것입니다. 우리 남자에게는 일이 중요하죠. 남자가 인정을 받는 대상은 work and wife, 이 일을 통해서 인정을 받고 아내가 인정해 줄 때 남편은 힘을 얻게 되는 것입니다. 여기 남편들은 그 말이 맞나요, 틀리나요? 틀리는 것 같습니다. 일과 아내를 통해서 남편들은 긍지를 갖는다, work. 2번째는 지키라, watch. 그래서 남편들은 자신의 신앙을 지키고 가정을 지키고 교회를 지키고 사회를 지키는 사명을 주님이 당부하셨습니다. 3번째는 word. 동산에 있는 모든 실과는 이미 이대로 먹되 동산 중앙에 있는 선악과를 먹지 말라라고 하나님이 명하여 말씀하셨습니다. 그래서 남편과 아버지의 사명은 하나님의 음성을 성경을 통해 듣고 아내와 자녀들에게 그 말씀을 전하는 것입니다. 3가지 W가 work, watch, word. 하나님의 나라를 위해서 일하고 가정을 지키고 하나님의 말씀을 전할 때, 하나님의 최초의 당부로 돌아갈 때 어떤 가정을 막론하고 수입에 관계없이 우리 사회생활에 관계없이 하나님의 도우심과 인도하심을 경험하게 되는 것입니다. 우리가 거리를 다니면서 운전을 하다 보면 간간히 다음과 같은 사인을 보게 되는데, Please be patient, student driver라고 하는 사인을 보게 됩니다. 이 사인의 의미는 지금 운전하고 있는 학생이 운전을 배우고 있는 초보자이기 때문에 조금 실수하고 좀 교통법규를 어겨도 인내해달라라는 부탁을 미리 하고 있는 것입니다. 작년 말에 제 손녀가 운전면허증을 따겠다고 해서 운전면허증을 이제 시험을 본다고 하면서 할아버지가 기도를 해달라고 했습니다. 그래서 제가 기도는 했지만 저녁에 결과를 물어보니까 떨어졌다고 해서 제가 하나님 앞에 감사하는 시간을 가졌습니다. 한 번은 떨어져야 조심을 하거든요. 그래서 이제 올해 초에 또 한 번 운전 시험을 봤는데 패스를 했습니다. 그래서 자기 엄마가 옆에 타고 여러 번 실습을 하다가 한 번은 전화가 왔는데 지금 할아버지 집에 가겠다고 얘기를 하더라고요. 그래서 왜 오느냐 그랬더니 엄마가 어떤 물건을 할머니한테 전달해 달라고 그래서 지금 운전하고 가겠다. 그래서 그 옆에 누가 타느냐, 혼자 온다고 그래서 오지 말라 제가 괜찮다고 할아버지가 나중에 다시 가지러 가겠다, 이런 이야기를 했습니다. 처음에 사람은 누구를 막론하고 운전면허든 아버지가 되는 것이든 어머니가 되는 것이든 우리는 초보자로 시작을 하게 됩니다. 초보자는 미숙합니다. 서투릅니다. 갈팡질팡하는 내용을 우리가 떠날 수 없는 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 야곱이 애굽의 총리가 되고
형들을 만나는 내용이 이제 오늘 본문의 배경의 말씀인데, 당시 7년 동안 애굽에 풍년이 들고 7년 동안 흉년이 드는데, 흉년이 든 지 2년이 지났습니다. 가나안에 있는 야곱과 그 11명의 아들에게 먹을 것이 떨어지자 애굽에는 곡식이 많다고 하는데, 돈을 줄 테니까 애굽에 가서 곡식을 사와라. 그래서 350마일 떨어진 먼 거리를 10명의 형들이, 베냐민은 집에 있고 형들이 곡식 매매장에 와서 곡식을 흥정하는데, 마침 같은 시간에 요셉이 곡식 매매장을 순찰하다가 갑자기 보좌관들하고 얘기하다가 쉬, 그의 손가락을 입에 가르치면서 잠깐만 말하지 말고 있어라. 가만히 들어보니까 그의 귀에 히브리 말이 들렸습니다. 형들이 곡식을 서로 이렇게 흥정하는 소리를 야곱이 듣고, 요셉이 듣고, 요셉의 첫째 아들의 이름이 므낫세입니다. 므낫세는 하나님이 나의 과거의 모든 아픔과 상처를 잊게 하셨다라는 의미로 므낫세 20년 동안 넘게 므낫세 이름을 불렀는데, 그래서 나는 애굽의 총리로 성공을 하고, 나는 I'm a big guy, I'm in charge, 모든 애굽 전국을 통과하는 사람으로 성공했다고 생각을 하고, 또 나에게 어려움을 준 형들을 용서했다고 생각을 하는데, 형들을 보는 순간 이 요셉의 심장이 뜨고 침이 마르고 그의 마음속에 분노가 일어나는 내용이 오늘 성경 본문 말씀 배경에 나와 있는 것입니다. 오늘 저는 말씀을 통해서 간단하게 어떻게 요셉의 형들을 용서했는가, 우리 가운데 단 아니지만 누군가를 용서하고 화목해야 되는 사람이 있다고 봅니다. 더욱더 가족 관계에 있어서, 가까운 배우자나 가족 관계에 있어서 불목할 때, 상처를 당했을 때 용서한다는 것은 다른 남을 용서하는 것보다 훨씬 어려운 일을 우리는 실감하게 되는데, 어떻게 요셉이 형들을 용서했는가 소개하고 3가지 구체적인 과정을 여러분과 함께 나누고 적용하도록 하겠습니다. 용서를 우리가 마음을 정하게 되면 용서의 길은 항상 초보자라는 것을 요셉을 통해서 배우게 됩니다. 우리가 어떤 사람과 화목하지 않겠다, 불목한 대로 지나겠다 그러면 몰라도, 또는 다른 사람에게는 그 사람 용서해라, 그 사람과 화목해라 이렇게 쉽게 얘기할 수 있지만, 막상 내가 그 상대방을 용서하고 화목하는 위치에 들어가게 되면 초보자가 되는 겁니다. 쉽지가 않습니다. 생각처럼 참 다른 사람을 용서하고 나하고 불목의 관계에 있는 사람과 화목한다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 요셉은 하나님의 영이 임한 사람을, 이 같은 사람을 어떻게 보겠는가? 쉽게 말하면 하나님의 감동을 받은 사람이에요. 요셉은 지혜의 사람이었습니다. 그런 요셉이 형들을 어떻게 용서하는가? 우리가 성경을 통해서 제가 7군데를 찾아봤는데, 한번 그 요셉이 형들을 보고 어떠한 그 갈팡질팡하는 모습을 보이는가를 우리가 한번 성경을 통해서 보도록 하겠습니다. 먼저 창세기 42장 9절에 보시면, 스크린에 띄울 테니까 여러분이 잘 보시고 읽으십시오 하면 읽으시면 되겠습니다. 42장 9절에 너희는 정탐꾼들이라 애굽의 틈을 엿보려고 왔느니라. 너희는 정탐꾼들이다. 이 말이 사실인가요? 누명인가요? 이 말은 누명이죠. 요셉의 형들에게 분노한 마음으로 스파이라고 누명을 씌우는 내용입니다. 두 번째, 창세기 42장 24절 전반 부분에 같이 읽겠습니다. 요셉이 그들을 떠나가서 울고, 너희는 스파이다 그렇게 누명을 씌웠지만 20년 전의 형들을 생각하면 같이 핏줄을 나는 형들인데 먹지 못해서
얼굴이 초췌하고 대머리가 지고 머리가 빠지고 주름이 깊고 피부가 늘어지고 이런 모습을 보면서 세월 앞에 장사가 없는 형들의 모습에 요셉이 울었다라고 성경은 말씀합니다. 세 번째, 여성들만 읽도록 하겠습니다. 시작. 그들과 말하다가 시므온을 끌어내어 결박하고. 시므온은 요셉을 구덩이에 빠뜨린 주동자입니다. 주동자. 그러니까 딴 사람은 몰라도 시몬을 뽑아내서 결박하여, 요셉이 쉽게 용서한 것이 아니고 그 마음에 있는 분노와 원한을 결박으로 표현하는 내용이 성경에 나와 있습니다. 43장 16절을 우리 남성들이 읽겠습니다. 시작. 요셉이 이르되 이 사람들이 나와 함께 먹을 것이다. 먹을 것이다. 먹는다는 것은 교제, 또 화목의 의도를 상징합니다. 요셉이 바뀌었죠. 결박하다가 지금은 먹겠다 그러다가 43장 30절에 요셉이 마음이 복받쳐 안방으로 들어가서 울고. 초보자죠. 갈팡질팡하는 겁니다. 지금. 용서해야 되겠다, 같이 먹어야 되겠다, 울고 결박하고 스파이다 정죄하고. 하나님의 사람이지만 요셉이 왔다 갔다 쉽게 용서하지 못하는 초보자의 모습을 성경이 조명을 하고 있습니다. 44장 4절에 요셉의 점치는 은잔을 훔쳤다고 너희가 어찌하여 선을 악으로 갚느냐. 악하도다, 악하도다. 요셉 본인 자신이 그들의 음식 자루에 은잔을 집어넣고 훔쳤다고 그들을 정죄하는 모습이 성경에 나와 있습니다. 마지막으로 45장 2절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리더라. 용서는 다른 사람에게는 쉽다고 말하지만 내가 어려움을 주고 또 그 사람과 화목하는 데는 용서에는 초보자라는 것입니다. 따라해 보세요. 나는 초보자. 용서에는 전문가가 없습니다. 용서의 전문가는 예수님 외에는 우리는 용서를 쉽게 하는 사람이 아닙니다. 내 마음에 맞지 않고 나하고 다른 길을 가는 사람을 화목한다는 것은 쉽지 않다. 그래서 우리가 누구를 용서하려면 초보자가 되는 거예요. 나는 운전 초보자이기 때문에 인내해 주세요 라는 이 학생 운전자처럼 우리는 용서할 때 누구나 서투른 초보자가 된다는 것을 성경이 말씀을 하고 있습니다. 우리가 몸이 어떤 칼로 예리한 아부잭으로 살을 베었을 때, 또는 내가 burn 했을 때, 데였을 때, 또는 다리를 잘못 딛어서 다리가 부러졌을 때 그 치료하는 방법이 다 다른 것처럼 사람마다 용서하고 화목하는 과정이 다 다른 것입니다. 오늘 저는 다 다르지만 우리 모든 사람이 참고하고 적용해야 될 세 가지 용서의 과정을 여러분에게 말씀드리기 원합니다. 용서하려는 사람, 화목하려는 사람은 이 세 가지의 과정이 필요한데, 첫 번째는 admit, 인정하라는 것입니다. 나에게 아픔을 주고 내가 누군가 화목해야 된다. 이게 하나님의 뜻이다. 내가 못마땅한 사람이 있다라는 것을 인정하는 것이 매우 중요합니다. 그 사람을 생각하면 분노가 나고 답답하고 기쁨이 증발되고 그런 사람이 나에게 있다. 내가 그 사람과 화목해야 된다라는 사실을 인정하는 게 중요합니다. 저에게도 그런 사람이 거기까지만 얘기하는 게 좋겠습니다. 인정해야 돼요. 누구나에게. 예수님 외에는 모든 이 땅에 사는 사람들에게는 내가 용서하고 화목해야 되는 사람이 있다는 사실을 인정해야 됩니다. 두 번째는 내가 당한 만큼 갚아야지 하는 마음을 하나님 앞에 내려놓고 맡기는 자세가 필요합니다. 어떤 부부가 있었는데 아내가 치명적인 죄를 졌어요. 치명적인 죄. 제가 어떤 죄라고는 말하지 않겠습니다. 그러니까 남편은 아내를 바라볼 때 저 여자는 이런 죄를 진 사람이야, 부정한 사람이야. 늘 그 아내에 대해서
못마땅한 마음을 가지고 그 아내가 좀 실수하면 더 그런 마음이 이렇게 일어나 가지고 아내를 정죄하고 아내를 책망을 했습니다. 근데 이 사람이 아내에 대해서 못마땅한 마음을 가질 때마다 천사가 단추만한 작은 자갈을 이 사람 heart, 마음에 톡 떨어뜨리는 거예요. 톡. 미워하고 증오의 마음을 가질 때마다 단추 같은 작은 자갈이 마음에 톡 떨어집니다. 약간 불편해요. 또 아내를 미워하면 그 단추가 툭 떨어집니다. 약간 불편합니다. 또 미워하면 단추가 뚝 떨어집니다. 심장이 약간 불편, 약간. 그렇게 몇 년이 지나면서 그 마음에 떨어진 작은 단추가 쌓이다 보니까 점점점 무거워져서 이 사람의 자세가 삐뚤어졌습니다. 우리 가운데 그런 분이 있나요? 작은 단추가 누군가를 미워하고 불목을 거부할 때마다 하나님의 천사가 톡 떨어뜨립니다. 이러면 안 되는데 뚝 떨어집니다. 점점 3년, 5년, 10년 지나면서 내 마음에 깊은 무게가 있습니다. 찬양을 해도 예배를 드려도 이게 왜 그런가? 코비드-19 때문에 그런가? 그럴 수 있지만 어쩌면 내가 누군가를 용서하지 않고 화목을 거부하기 때문에 하나님의 성령이 우리 마음에 작은 단추를 톡톡톡, 심령이 컬컬하고 답답합니다. 찬양을 해도 마음이 시원하지 않습니다. 혹시 내 삶 속에 이 시간 성령이 내가 누군가를 용서하고 화목하기를 원하시는 하나님의 하나의 선물이 아닌가를 생각해 보시기를 바랍니다. 로마서 12장 19절에 보시면 다 같이 읽겠습니다. 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 우리는 원수를 갚을 만한 그런 힘도 없고 그런 바른 판단을 하는 사람이 아닙니다. 그런 마음이 드는 건 어쩔 수 없지만 이것을 행동에 옮기는 것은 하나님의 권위를 침해하는 것입니다. 하나님은 나보다 못하시니까 저리 가세요, 제가 하겠습니다. 하나님의 권위를 침범하는 겁니다. 하나님께서 내게 맡겨라. 네가 원하는 시간, 내가 원하는 방법은 아니지만 내가 원수를 갚을 테니까, 그렇다고 상대방이 잘못한 것을 그냥 무조건 묵과하고 받아주라는 것이 아닙니다. 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 우리가 하나님 앞에 범죄를 하면 다윗이 회개했지만 다윗의 아들이 죽은 것처럼 우리가 나무에다가 못을 박고 회개하고 못을 빼내면 못자국이 있는 것처럼 우리가 죄를 지면 그 죄의 싹은 사망인 것이죠. 용서는 받지만 죄의 흔적은 우리 삶 속에 남게 되는 것입니다. 그래서 하나님 앞에 맡기라, 인정하라. 용서와 화목이 필요한 것을 인정하라. 두 번째는 하나님 앞에 맡기라라고 성경은 말씀하고 있습니다. 맡기시기 바랍니다. 맡기시기 바랍니다. 하나님, 저는 못합니다. 하나님께 맡깁니다. 맡기시는 것이 지혜입니다. 세 번째는 내가 누군가를 용서하고 화목하기 위해서 그 사람을 위해서 기도해야 됩니다. 기도하는 것이 매우 중요합니다. 어떤 사람이 상대방의 교통사고가 났는데 상대방 과실로 말미암아 22년 동안 목과 허리가 아파서 런던에 있는 사람인데 날씨가 흐릴 때마다 목과 허리가 아프면 그 교통사고를 낸 사람을 원망을 했습니다. 성경 통독을 쭉 하는데 마태복음 5장 44절을 읽게 되었는데 다음과 같은 내용이었습니다. 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 달리 말하면 나에게 어려움을 준 사람을 위해서 기도하라. 기도하기가 쉽지 않았지만 내가 직접 찾아가 만나는 게 아니기 때문에 내가 기도는 해야 되겠다. 그래서 이제 기도를 시작을 하고 성경 통독을 하기 때문에 성경을 쭉 보는데 로마서 12장을 읽게 되는데 12장 14절의 말씀을 읽게 되었습니다. 같이 읽습니다. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 상대방을 축복하라는 이 성령의 음성을 듣게 되었습니다. 이 코비드-19 동안에
우리 성도님들이 이런 고백을 합니다. 제 기도가 식었어요. 제 예배가 메말랐습니다. 하나님의 말씀을 읽어도 깨달음이 없고 다른 것들이 나와 하나님 사이에 많이 들어와 있습니다. 여러분, 배우자와 사이에서 다른 애인들이 1명, 2명, 3명 생기면 뭐 그럴 수 있지, 그러는 사람은 아무도 없죠. 하나님은 하나님 외에 우상을 허락하는 분이 아니에요. 우상이 나는 우상이요 이렇게 오는 법이 없습니다. 다른 것들이 나와 하나님 사이에 너무나 많이 들어와 있어요. 기도가 되지 않습니다. 말씀에 깨달음이 없습니다. 다른 것들이 너무나 많이 들어와 있어요. 예배를 해도 내 마음이 냉랭합니다. 이 사람이 나는 딴 거는 몰라도 축복은 못합니다. 근데 하나님의 성령이 원수를 축복해라, 축복해라. 22년 동안 목이 아프고 허리가 아픈데 어떻게 축복을 하란 말입니까? 축복해라. 마지못해 하나님 저에게 22년 동안 어려움 준 사람을 축복합니다. 근데 그 축복 기도를 하는 끝나자마자 기적처럼 아픈 목과 허리가 나았다고 합니다. 이 내용은 Total Forgiveness라고 하는 우리 영국의 웨스트민스터 에이비라고 하는 교회를 섬기던 우리 R.T. 캔들 목사님의 책에 나와 있는 내용입니다. 어떤 질병은, 어떤 삶의 문제는 용서와 깊은 관계가 있습니다. 다 그런 건 아니지만 어떤 질병과 어떤 문제는 용서하고 화목해야 하나님의 치유와 하나님의 고침을 경험하게 되는 것입니다. 사람들은 기적을 추구합니다. 기적을 추구해서 기적이 나는 것이 아니고 기적의 뿌리는 순종입니다. 순종해야 기적의 열매가 나타난 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 소명을 주세요 아무리 찾아도 소명을 발견하는 게 아니고 하나님을 섬기면 소명의 주인 되시는 하나님께서 바나바와 바울처럼 사도행전 13장에 나와 있죠. 우리에게 소명을 주시는 것입니다. 하나님을 섬기는 사람에게 하나님은 소명을 주시는 것입니다. 하나님을 섬기지 않으면 주님의 소명이 없기 때문에 방황이 시작이 되는 것입니다. 여러분, 목사, 선교사만 아니고 내가 왜 이 땅에 존재하는가 그 소명을 찾기 원하시면 하나님을 섬기시기 바랍니다. 하나님을 섬기는 자에게 바나바와 바울을 따로 세우라 하고 그들을 이방인의 선교사로 세운 것처럼 우리에게 소명을 주시는 내용이 성경에 나와 있는 것입니다. 용서의 대상이 있음을, 화목의 대상이 있음을 인정해라. 두 번째는 그 사람을 하나님 앞에 맡겨라. 그리고 세 번째는 그를 위해서 기도하고 축복해라. 너무너무 쉬워요. 근데 해보면 초보자가 되는 거예요. 쉽지가 않아요. 혹시 우리 가운데 오늘 말씀을 들으면서 내가 누군가를 용서하고 어떤 사람과 화목을 해야 되는데 인정해라, 맡기라, 기도와 축복하라. 하나님의 기적을 만나게 될 줄 믿으시기 바랍니다. 교회는 다양한 직분이 있습니다. 집사가 있죠, 교사가 있죠, 장로가 있죠, 목사가 있죠. 다양한 직분이 있는데 직분 가운데 최고의 직분은 교사, 집사, 장로, 목사가 아닙니다. 사람들은 여기에 가치를 두고 집사가 되겠다, 장로가 되겠다, 목사는 소명을 받아야 되니까 이 직분에 무게를 두는데 그렇지 않습니다. 직분 중에 최고의 직분이 뭔지 아십니까? 고린도 후서 5장에 보시면 하나님하고 화목하게 하는 직분이에요. 이게 최고의 직분이에요. 모두가 집사, 장로, 목사는 될 수 없지만 예수님의 피로 제사함 받습니다. 화목해 하는 직분자는 될 수가 있습니다. 오늘 아버지 나를 맞는 우리 뉴송의 아버님들은 하나님의 가장 귀한 직분을 사모하고 하나님과 세상이 죄로 단절되었는데 예수님의 피로 이 멀어진 관계를 하나로 화목해 하는 이 직분을 감당할 때 우리 가정마다 하나님이 주시는 뉴송을 부르게 될 줄 믿으시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.
아버지, 오늘 아버지 날 사회 일과 또 가정과 신앙을 지키고 주님의 말씀을 듣고 가정의 영적 제사장으로 말씀을 나누는 우리 아버님들을 축복하여 주시옵소서. 아버지가 된다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 우리 힘으로 능으로 될 수가 없사오니 주의 성령으로 뉴송의 아버지들을 축복하시고 창세기에 최초로 주신 일하라, 지키라 말씀을 전하는 화목의 직분을 감당하는 아버지가 되게 하여 주옵소서. 오늘 요셉이 신앙의 사람이었지만 형들을 용서할 때 초보자가 되었습니다. 그러나 그는 그 길을 통해서 음식을 차리고 형들과 먹고 마시며 관계를 회복한 것처럼 우리 마음에 부담되고 내 마음에 어려움을 주는 사람들과 화목하는 성령의 역사를 허락하여 주옵소서. 장학금을 받은 학생들, 그들의 가정에 함께 하셔서 그들의 교육을 통해 이 사회에 하나님의 사람으로 쓰임받는 귀한 남정과 여정들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 기립에서 찬양하시겠습니다. 주의 자비 변치 않는 내 모든 삶 주의 손에 있네. 나 눈을 뜰 때부터 잠들 때까지 난 오래 주의 손에 속아 내 평생 지라세 내 평생 주의 소속은 With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. 평생에 선하신 주의 인자하심 정녕 나를 따르는 그녀의 남도다. 내 삶을 들여 주께 승복해 모두 드립니다. 주의 선하신 인자 나를 따르니 All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. 제가 두 가지 감사가 있는데, 인정의 장벽을 무너뜨리는 가장 좋은 교회 한 가지 접근은 이 플랫폼 위에 다른 색깔의 사람들이 와서 찬양하고 말씀을 전하고 우리가 이렇게 민글하는 것이라고 합니다. 우리 코너스톤 흑인교회에 같이 와서 예배를 드리자 했을 때 이분들이 주저하지 않고 우리가 가겠습니다. 그래서 이 공교롭게 아버지 날 오게 되었는데, 이런 일들은 여러분들이 화요일과 목요일과 토요일 날 그 코너스톤 교회를 열심히 지역사회를 봉사했기 때문에 이 일이 가능하다고 봅니다. 여러분들에게 감사드립니다. 귀한 일하는 겁니다. 신앙은 발산하는 겁니다. 우리가 지역사회 전혀 나하고 관계가 없는 사람들을 예수님의 이름으로 찾아가는 것이 신앙입니다. 여러분들에게 감사합니다. I'm so proud of you.
we had 213 special reproducing Bible discipleship, and many of our church members, they willing to serve our community Tuesdays and Thursdays and Saturdays. So I'm so proud of our New Song congregation. So grateful for your commitment and dedication. 제가 휴가를 떠나기 전에 이 서머스쿨 300명 이상이 등록을 했고 자원봉사자까지 매일같이 400명 이상이 식사를 한다는 말씀 듣고, 우리 김효정 우리 아카데미 부장이 사람이 이렇게 웃어서 내가 자원하겠습니다. 근데 이게 자원봉사자가 필요한데 이게 어떻게 하고 있는가 궁금했는데, 제가 돌아와서 들은 말씀이 400명이 넘는 많은 사람들을 여러분들이 자원봉사하셔서 그 일을 넉넉히 기쁨으로 감당하고 있다. 여러분 감사드립니다. 이것이 신앙입니다. 시간을 만들어서 지역사회에 섬기고 교회에 일손이 부족할 때 함께 동참하는 것이 하나님의 기뻐하는 신앙인데, 그 일을 감당하신 여러분들에게 감사드립니다. 우리가 계속 이 일을 감당해서 우리의 신앙을 교회의 담을 넘어 이 지역과 세계로 확산하는 미셔널 라이프, 선교적인 삶을 사는 우리 뉴송이 되기를 바랍니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 교회 안에 내 일도 바쁘고 시간이 없지만 예수님의 은혜를 갚기 위해서 시간을 만들어 지역을 찾아 섬기고 썸머스쿨을 섬기는 여러 남정과 여정들, 하늘문을 여시고 복을 더하여 주시옵소서. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽어야 많은 열매를 맺은 것처럼 우리가 매 순간 죽게 하시고 나는 날마다 죽노라 말씀했던 바울의 신앙이 우리의 신앙이 되게 하여 주시옵소서. Father God, I pray for students and their family members. I pray that your Holy Spirit go before them, go with them, go after them, so that our life may magnify and exalt your Son Jesus Christ, whatever we do and whatever we say. Thank you so much for New Song congregation supporting, give sacrificially for this offering so that we can able to bestow these wonderful scholarships. 지금은 우리 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 성령님의 교통 인도하심이 지역을 섬기고 헌신과 헌금을 통해 하나님 나라 확장에 동참하는 모든 성도님들 삶 속에 용서와 화목을 다짐하는 우리 성도님들 마음 위에 성령님의 도우심과 동행하심이 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘.